अस्सलामुअलैका या साहिबुल असर व ज़मान हफ़िज़ान मुर्शद अब्द हैदर लोगों की मन्ना या कुरान पाक की मन्ना जी कसरत दे नाल लानत करन वाले ते उन्हां दा इखलाक ये किस तरह होंदा है यानी कि लानत करन वाले दा इखलाक डिग ते नहीं जांदा। मैं यह वेखना चाहना तो उनके हवाले नाल कुरान पाक इहदे विच की फरमांदा है। मदद ले लेने कुरान पाक तो। हाँ जी, यह सूरत हैगी है अल अहज़ाब 64 नंबर आयत। अल्लाह पाक फरमांदा इनकार करन वालियां ते लानत जी, इनकार करन वालियां ते लानत। उन्होंने पता लगा जिन्हें जिन्हें जदों जदों जिस जिस चीज़ का इनकार किया लानत। क्यों? क्योंकि कुरान की पाक की आयत अज भी मौजूद है, अज भी असर रखती है। ठीक हो गया। इनकार तो मतलब है सच्ची चीज़ होवे हक ते कर इनकार दवे। इहदा मतलब ये नहीं कि झूठी गल तो इनकार करे, उत्थे तो हर बंदा इनकार कर दिंदा है। गल हक होवे तो इनकार कर दवे उस ते लानत। ठीक हो गया। फिर फरमाया झूठियां ते लानत अल्लाह दी। सूरत हूद विच 18 नंबर आयत जी। फिर है अहद तोड़न वालियां ते लानत। अल मायदा 13 नंबर आयत जी। झूठा इल्ज़ाम लान वालियां ते भी लानत। अल निसा 156 नंबर। ठीक हो गया। फिर जेड़े लोग अल्लाह ते उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं तकलीफ देण उन्हां ते दुनिया ते आखरत दे विच भी लानत, यानी डबल बार दी लानत। डबल जी, और डबल आंडे वाला बर्गर खादा जे ना, बस इन्हीं दा ही समझ लो। डबल पंजाबी च कहंदे डबल बार दी। ते जेड़े अल्लाह ते उहदे रसूल नूं तकलीफ देण उन्हां ते दुनिया दी भी लानत है, दुनिया ते भी ते आखरत ते भी। कई ऐसे होने उन्हां नूं दुनिया ते बेचारिਆਂ ਨੂੰ अज़ाब होना है, अगे जाके उन्हां दी छुटकारा है। लेकिन जो अल्लाह ते उहदे रसूल नूं तकलीफ देण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां ते दुनिया ते भी लानत है ते आखरत दे विच भी लानत है। ये अल अहज़ाब 57 नंबर आयत। ठीक है। हुण यह जिहड़ा है ना फरमाने मासूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इत्थे अगर कोई सैयद होवे मगर वलायते अली दा कायल ना होवे उनकी मिसाल लूह दे मुंडे वर्गी है, यानी कंफर्म लानती जी। ये मौला दा फरमान है, बिल्कुल हक फरमान है। तो ये तुसीं सुनिया भी होना। जिहड़ा हक ना मन्ने वो आप बड़ा वड्डा आहो। इनकार करन वालियां ते लानत। पता लगा आदम अलैहिस्सलाम तो लैके मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिन्ने भी मुसलमान ईमान ले आके आए सन, लेकिन अगर वो मौला अली बादशाह दे इनकारी होए, गदीर दे इनकारी होए, खिलाफत दे इनकारी होए, या मौला दी वलायत दे इनकारी होए जी जी, वो चाहे सैयद होण चाहे जो होण, जेड़ा जेड़ा भी वलायत। देखो मौला दा फरमान पेश कर दिता, मैनू मौला ना गर्ज तुहाडे नाल ते गर्ज ही कोई नहीं, तुसीं की हो। मौला दा फरमान है जेड़ा जेड़ा जिथे जिथे इनकारी होया ना, बस उत्थे उत्थे लानत फिट हो गई उहदे ते। अज भी कुरान पाक की आयत हमेशा एक कायम है, दायम है। लानत भी अपने पूरे भार दे नाल कायम है। ठीक है। अगे है 3 ते 4 नंबर आयत जी, यानी 3 ते 4 नंबर जोड़ा है आयत नहीं मैं कह रहा, मैं जो अपनी निशानदेही की है। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਝੂਠਿਆਂ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। आम इंसान च आले रसूल तो बाद जेड़े भी बजते मैं उन्होंने गल कर रहा। ठीक है। कोई कहे नहीं जी फलां इन्हों तो अफजल है, फलां इन्हों तो अफजल है, आले रसूल तो भी अफजल है। यह झूठा इल्ज़ाम भी है। ठीक है। यह झूठा इल्ज़ाम भी है, बहुतान भी है। ठीक है। इन्हां ते भी लानत, चाहे वह इस दौर का कोई होवे, कोई तो मुराद कोई होवे, शजरे ते वेखे नहीं ना जाने, जाता पाता ते वेखे नहीं जानियां, कोई होवे ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ है, ਜਿਹੜਾ इल्ज़ाम लाने वाला है, उनके ते लानत ही लानत है। वो चाहे शजरे का कोई होवे, बस उनके ते लानत ही लानत है जी। लानत ये नहीं वेखदी तेरा शजरा की। लानत ने तो नूह अलैहिस्सलाम के मुंडे नहीं वेख्या, लानत ने तो नूह दी अलैहिस्सलाम की बीवी नहीं वेख्या, लानत ने तो यह भी नहीं वेख्या
ਕਿ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਬੀਵੀ कैसी, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਨਤ ਤੇ ਬਸ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਇਹ ਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਨਾਬੇ ਆਸੀਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਨਤ ਵੀ ਆਪੇ ਐਡਰੈਸ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ 3 ਨੰਬਰ ਆਇਤ, ਇਹ ਮੈਂ 2 ਤੇ 4 ਸੀ, ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ 3 ਨੰਬਰ, ਅਹਿਦ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਦ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਜੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਗਦੀਰ ਦਾ ਮਨ ਕੁੰਤੁ ਮੌਲਾ ਫਹਾਜ਼ਾ ਅਲੀ, ਮੌਲਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਅਹਿਦ ਤੋੜਿਆ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮੰਨਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਲੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਖੁਦ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਾਲੀਆ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਾਲੀਆ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਾਲੀਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅਦਬ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਦ ਤੋੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਹਿਦ ਤੋੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲਾਨਤ, ਬਗੈਰ ਸ਼ਜਰੇ ਵੇਖੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਤੋੜਿਆ ਜਦੋਂ ਤੋੜਿਆ ਉਦੋਂ ਲਾਨਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ 5ਵੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਲੇ ਰਸੂਲਾਂ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਬਲ ਲਾਨਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਤਿਮਾ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਓਏ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਓਏ ਹੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸਨੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਓਏ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਬਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨੀ ਵ ਨਾ ਮਿਨਲ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਹਨੇ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੋਬਾ ਨਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਲਾ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਯਦ ਕਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਨੂੰ ਮੁਕੱਸਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਨਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਲਾਨਤ ਹੋਏਗੀ, ਡਬਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੀ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਅਲਹਾਜ ਹੋਣ, ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਮੁਫਤੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਜਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕੱਸਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੌਲਾ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਰਮਾਨ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਮੌਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਫ ਕੈਸਾ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਆ ਉਹੀ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਉਹੀ ਮੀਸਮ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਲਮਾਨ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਬੇ ਫਿਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ, ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਝੂਠੀ ਅਨਾ, ਗਰੂਰ, ਤਕੱਬਰ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾ ਕੋ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਮੌਲਾ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੌਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪ ਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੱਕ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਫਤੀ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਸੀ ਮਦਰਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਗਏ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਮਦਰਸੇ 'ਚੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਉਹ ਬਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਲਮ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾ 1 ਘੰਟਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਏਵਿੰਡ ਲੈ ਜਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ,
ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਦਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।